Good morning, students. Today we are speaking about venture capital. It comes under financial services. Now the question arises, what is the meaning of venture capital? Venture capital means money provided by the investors to start-up firms and small business firms for the growth of the firm and enterprises. They are providing capital. They are providing capital to the firms. Instead of taking loans or other things or collecting shares, they are providing capital. These financial institutions will provide capital. ಅಂದರೆ ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹೂಡಿ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಜೇನ್ Morris, Morris, Jane Morris defines. He is defining the venture capital. Venture capital as providing seed, startup and first stage financing and also funding. They are providing seed. We are calling, and for the startup and first stage financing, that is the basic stage financing. They are providing finance. What is the importance of venture capital? It is very important for the progress and survival of the business firms. First point, it is the very important for the progress and survival of business firms. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫರ್ಮ್ಸಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಗೆ ಇದು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. Progress for the development. Venture capital is provided for the long time, for the starting up of the startup firms. At the time of starting also they are giving finance. At the time of running also they are giving finance. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದ ಕಂಪನಿ ಕ್ಯಾನ್ do the financial progress or it can make profit. With the help of venture capital they can make the profit. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, it provides market image. It will build up the market image. ಮಾರ್ಕೆಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕಂಪನಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉನ್ನತವಾದಂಥ ಸ್ಥಾನ ಕೂಡ ಸಿಗತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೀಸಸ್. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೀಸಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, it provide consultancy services to the companies.
consultancy, any information, what to do, when to do, how to do, the company will approach the financial institutions which are providing finance to the firms. ಬೇಕಾದಾಗ ಹೋಗಿ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಅವರು ಅದರಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. It will help to solve the problems of the companies. ನೋಡಿ, ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ it will help to solve the problems. Next point, it will help to provide its contribution for the development. ನೋಡಿ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬಹಳ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ಮಾಡುತ್ತೆ. It will help to provide the firms long-term capital provide ಮಾಡುತ್ತೆ. And at the same time, the companies will enjoy the large scale economy because they are purchasing raw materials at a large scale. Everything they are doing in a large scale means they are saving the money. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಳಿತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, it will help for the employment of the persons. ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಕಂಪನಿಗಳಾಗತ್ತೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು it will provide additional resources, it will provide consultancy with regarding legal matters, payroll matters, tax issues, everything they are providing. All the things they are providing information to the companies. These are all the importance and advantages of venture capital. ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿರುತ್ತವೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಸ್ ಎ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್? See, first one, they will occupy the management position. ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಶಿಪ್. ಯಾವಾಗ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ದೇರ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, they wanted equity share capital. The financial institutions which are investing in venture capital, they want 60% of the equity share capital. ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ನಾವು ಹೂಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದೀಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ will take the major decisions. ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು they are making the business plans. And company has to agree for that plan because they are investing their funds. ಅದು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು they are funding plan. ಎಲ್ಲ ಫಂಡು ಅವರೇನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಇದರಿಂದ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಇದೆ, ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳು ಇದೆ. ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡುತ್ತವೆ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಹೂಡ್ತಾರೆ, ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಕಂಪನಿಯವರು ಅವರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಕೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಡಿಂಗ್, ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಂಗ್, FACTORING, ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಂಗ್.
What is factoring? Factoring is the process of managing the sales ledger of a client by financial service. ನೋಡಿ, they will collect the debts of the firm. They will look after the debts of the firm. ಅಂದರೆ what you call, they will collect the, what you call, they will collect the book debts of the firm. ಸಾಲಗಾರರಿಂದ ಕಂಪನಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಹಣವನ್ನು ಇವರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ, ಸೇಲ್ಸ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಂದ ಹಣ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಅವರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಇವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಮಗೆ ಕಂಪನಿಗೆ 1,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವೀಸ್ಗೆ ಒದಗಿಸ್ತಾರೆ. ನೋಡಪ್ಪ, ನಮಗೆ ನೀವು ಒಂದು 90,000 ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಇವರೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸಂಸ್ಥೆಗೆ, ಯಾವ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಪನಿಗೆ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಲಾಭ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಂಗಿನ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಕಂಪನಿಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಕಂಪನಿಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಕಂಪನಿಗೆ ಯಾವಾಗ ರಿಸ್ಕ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಇದು ಕೂಡ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವರು ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವರು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಬಹುದಾಗುತ್ತೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಬರೀ ಸಾಲ ವಸೂಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡದೆ ಇವರು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಎ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆಫರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಂಗ್ ಸರ್ವೀಸಸ್. ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ. ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿ ಬಿಲ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದಿ ಅಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಮೈಂಟೈನ್ ದಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಲೆಡ್ಜರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ದಿ ಕಂಪನೀಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು, ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅವರೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಂಗ್? ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಂಗಿನ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ದೆರ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಟು ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಟ್ಸನ್ನು ಅವರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು, ಲಂಸಮ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಕಂಪನಿಯವರು. ಯಾರು? ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಂಪನಿನವರು ಕಂಪನಿಗೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಬಹಳವಾಗಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಈಸಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಈಸಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫರ್ಮ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇವ್ ದಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ಸು ಕೂಡ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ದಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಬೈ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಂಗ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಅದು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಂಗ್? ಮೊದಲನೇದು recourse factoring, RECOURSE, recourse factoring. In this case, the firm bears the credit risk. In other words, the firm is liable for any bad debts. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಆದರೆ ಆ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಂಪನಿಯವರೆಲ್ಲ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಹೊಣೆ ಎಲ್ಲ, ನಾವು ಕಂಪನಿಯವರು ಹೊಣೆಗಾರರಾಗ್ತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ನಾನ್ ರೀಕೋರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮದಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಆದರೆ ನಾವೇನು ನಿಮಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ನೀವು ವಸೂಲು ಮಾಡಲೇಬೇಕು.
ಅಂತ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾನ್ ರಿಕೋರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಂಗ್, ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ದಿ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದಿ ಫರ್ಮ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಆ ಫರ್ಮ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವಬಲ್, ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಣ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಳೋದಕ್ಕಿಂತ 1,00,000 ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು 90,000 ಅನ್ನ ಮೊದಲೇ ಕೊಟ್ಬಿಡಬೇಕು, ನೀವು ಲೇಟಾಗಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಂಗ್. ಈ ಮೆಚುರಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಂಗಲ್ಲಿ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಸ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್. ದಿ ಮೆಚುರಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ we are collecting the amount as and when the amount realizes. ಇದು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹೊಂದಿರ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಂಗ್. ಮತ್ತು ದಿ ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಸೇಲ್ಸ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಈವನ್ ಅಟ್ ದಿ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಅಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಂಗ್. ಅಂಡರ್ ದಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ರಿಸೀವಬಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ದಿ ರಿವರ್ಸ್ ಆಫ್ 10% ವಿಲ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಸೀವಬಲ್. ಅಂದರೆ the banks will advance only 90% to the firm. In case of participation factoring, the firm creates a floating charge. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗೆ ಕೂಡ ಅವರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಂಗ್. ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಡೇಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬೇರೆಯವರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು, ಅದರ ಅನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್.